এবার পাঠ ও আলোচনায় চলে যাব। সিনথেসিস অফ যোগা রিটেন বাই শ্রী অরবিন্দ। ইংরেজি পাঠে থাকবেন শ্রীমতী জয়শ্রী গাঙ্গুলি। বাংলা যোগ সমন্বয় পাঠে থাকবেন শ্রীমতী জবা চৌধুরী। আর আলোচনায় থাকবে শ্রী সুধেন্দু সাহা। জয়শ্রী। হ্যাঁ দিদি। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। উপস্থিত সকলকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। আমরা পাঠ করছি শ্রী অরবিন্দের দ্য সিনথেসিস অফ যোগা, 5th chapter, The Ascent of the Sacrifice, Part 2, Para 13. It is here that the emergence of the secret psychic being in us as the leader of the sacrifice is of the utmost importance, for this inmost being alone can bring with it the full power of the spirit in the act, the soul in the symbol. It alone can assure even while the spiritual consciousness is incomplete, the freshness and simplicity and from becoming a dead form or a corrupting and corrupting magic. It alone can preserve from the act its power with its significance. All the other members of our being, mind, রুমাদির মাইক্রোফোনটা অন হয়ে আছে। রুমা বৈরাগী মাদি। all হ্যাঁ the জয়শ্রী other দি পড়ুন। members of our being, mind, life force, physical or body consciousness are too much under the control of the ignorance to be a sure instrumentation, and much less can they be a guide or the source of an unerring impulse. Always the greater part of the motive and action of these powers clings to the old law, the deceiving tablets, the cherished inferior movements of nature, and they meet with reluctance, alarm, or revolt, or obstructing inertia, the voices and the forces that call and impel us to exceed and transform ourselves into a greater being and a wider nature. In their major part, the response is either a resistance or a qualified or temporizing acquiescence, for even if they follow the call, they yet change when not consciously, then by automatic habit, to bring into the spiritual action their own natural disabilities and errors. At every moment, they are moved to take an egoistic advantage of the psychic and spiritual influences, and can be detected using the power, joy, or light these bring into us for a lower life motive. Afterwards, too, even when the seeker has opened to the divine love, transcendental, universal, or immanent, yet if he tries to pour it into life, he meets the power of obscuration and perversion of these lower nature forces. Always they draw away towards pitfalls, pour into that higher intensity their diminishing elements, seek to capture the descending power of themselves and their interests, and degrade it into an aggrandized mental, vital, or physical instrumentation for desire and ego. Instead of a divine love creator of a new heaven and a new earth of truth and light, they would hold it here prisoner as a tremendous sanction and glorifying force of sublimation to gild the mud of the old earth and color with its rose and sapphire the old
turbid, unreal skies of sentimentalizing vital imagination and mental idealized chimera. If that falsification is permitted, the higher light and power and bliss withdraw. There is a fallback to a lower status, or else the realization remains tied to an insecure halfway, and a mixture or is covered and even submerged by an inferior exaltation that is not the true window. It is for this reason that divine love, which is at the heart of all creation and the most powerful of all redeeming and creative forces, has yet been the least frontally present in earthly life, the least successfully redemptive, the least creative. Human nature has been unable to bear it in its purity for the very reason that it is the most powerful, pure, rare, and intense of all the divine energies. What little could be seized has been corrupted at once into a vital pietistic ardor, a defenseless religious or ethical sentimentalism, a sensuous or even sensual erotic mysticism of the roseate colored mind or passionately turbid life impulse, and with these simulations compensated its inability to house the mystic flame that could rebuild the world with its tongues of sacrifice. It is only the inmost shaking being unveiled and emerging in its full power that can lead the pilgrim sacrifice unscathed through these ambushes and pitfalls. At each moment, it catches, exposes, repels the minds and the life's falsehoods, seizes hold on the truth of the divine love and Anando and separates it from the excitement of the mind's ardors and the blind enthusiasms of the misleading life force. But all things that are true at their core in mind and life and the physical being, it extricates and takes with it in the journey till they stand on the heights, new in spirit and sublime in figure. Joy Ma. Didi. ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। ইংরেজি প্যারাগ্রাফটি বাংলা অনুচ্ছেদটি পাঠ করব। আমরা রয়েছি যোগ সমন্বয়ে ষষ্ঠ অধ্যায় যজ্ঞের উদয়ন 2, পৃষ্ঠা 136, 137 ও 138। এইখানে যজ্ঞের নেতা হিসেবে আমাদের মধ্যে নিগূঢ় চৈত্য পুরুষের আবির্ভাব সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একমাত্র এই অন্তরতম পুরুষই তার সঙ্গে আনতে পারে কর্মের মধ্যকার আন্তর্ভাবে প্রতীকের মধ্যকার মূল তত্ত্বের পূর্ণ শক্তি। এমনকি যতদিন অধ্যাত্ম চেতনা অসম্পূর্ণ থাকে তখনও একমাত্র এটি প্রতীকের চিরনবীনতা, অকৃত্রিমতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করতে এবং তাকে এক প্রাণহীন রূপে বা দূষিত
ও দোষজনক জাদুতে পর্যবসিত হওয়া থেকে নিবারণ করতে সমর্থ। কর্মের জন্য তার শক্তি ও তাৎপর্য বজায় রাখতে সক্ষম একমাত্র এই। আমাদের সত্তার অপর সব অঙ্গ, মন, প্রাণশক্তি, ভৌতিক বা শারীর চেতনা অবিদ্যার এত বশীভূত যে তারা পথপ্রদর্শক বা অভ্রান্ত সংবেগের উৎস হওয়া তো দূরের কথা, নিশ্চিত কারণ হবার অযোগ্য। এইসব শক্তির প্রেরণা ও ক্রিয়ার অধিকাংশই সর্বদা আঁকড়ে থাকে প্রাচীন বিধান, ভ্রান্তিকর অনুশাসন ও প্রকৃতির বিভিন্ন দীর্ঘপুষ্ট অবর গতিবৃত্তি। আর যেসব স্বর ও শক্তি আমাদের আহ্বান করে, প্রেরণা দেয় যেন আমরা নিজেদের ছাপিয়ে রূপান্তর করি মহত্তর সত্তায় ও আরো ব্যক্ত প্রকৃতিতে। সে সবকে তারা দেখে অনিচ্ছা, শঙ্কা বা বিদ্রোহ বা প্রতিবন্ধ নিশ্চেষ্টতার সঙ্গে। তারা যে সাড়া দেয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় প্রতিরোধ, নয় সংকুচিত বা স্বার্থপ্রণোদিত সাময়িক সম্মতি। কেননা এমনকি যখন তারা আহ্বান মতো চলে, তখনও তাদের ঝোঁক সচেতনভাবে না হলেও গতানুগতিক অভ্যাস বশে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক অক্ষমতা ও প্রমাদ আনা অধ্যাত্ম ক্রিয়ার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই তারা লুব্ধ হয় চৈত্য ও অধ্যাত্ম প্রভাব থেকে অহমাত্মক সুবিধা নিতে, এবং লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই সব প্রভাব যে শক্তি, আনন্দ ও আলো আমাদের মধ্যে আনে, তাদের তারা ব্যবহার করছে অবর জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এর পরেও এমনকি যখন সাধক নিজেকে খুলে ধরেছে বিশ্বাতীত, বিশ্বজনীন বা বিশ্বগত দিব্য প্রেমের নিকট, তখনও যদি সে জীবনের মধ্যে এই দিব্য প্রেম ঢালতে চেষ্টা করে, তার
সম্মুখে আসে এই সব অবর প্রকৃতি শক্তির আচ্ছন্নতা ও বিকৃতির বাধা। এই সব শক্তি সর্বদাই নিয়ে যায় প্রচ্ছন্ন গহ্বরের দিকে। উচ্চতর তীব্রতার মাঝে ঢালে তাদের খর্বকারী উপাদান, আর সেই অবতরণরত শক্তিকে নিজেদের জন্য ও নিজেদের স্বার্থের জন্য অধিকার করে, তাকে নামাতে চায় কামনা ও অহংয়ের অতি স্ফীত মানসিক, প্রাণিক ও শারীরিক উপায়ের হীন স্তরে। দিব্য প্রেমকে পরম সত্য ও আলোকের নতুন স্বর্গের, নতুন পৃথিবীর স্রষ্টারূপে গ্রহণ না করে তারা তাকে এখানে বন্দি করে রাখতে চায়। এই উদ্দেশ্যে যে পুরনো পৃথিবীর কর্দমকে স্বর্ণাভ করার ও ভাববিলাসী প্রাণিক ও কল্পনার মানসিক আদর্শে গঠিত স্বপ্ন রাজ্যের পুরনো ধূসর অবাস্তব আকাশকে গোলাপি ও নীল রঙে অনুরঞ্জিত করার কাজে দিব্য প্রেম হবে এক প্রচণ্ড সমার্থক ও ঊর্ধ্বায়নের এক গৌরবদায়িকা শক্তি। যদি এই মিথ্যার কাজকে চলতে দেয়া যায়, তাহলে পরতর আলোক শক্তি ও আনন্দ সরে যায়। তখন সাধক নেমে আসে নিচের স্তরে, আর না হয় উপলব্ধি এক বিপদ সংকুল অর্ধপথে ও মিশ্রণে বদ্ধ থাকে, অথবা সত্যকার আনন্দ নয় এমন এক অবর প্রমোদে ঢাকা পড়ে, এমনকি তার মধ্যে ডুবে যায়। এই জন্য যে দিব্য প্রেম সকল সৃষ্টির হৃতমূলে অবস্থিত এবং সকল পাবনী ও সৃজনী শক্তির মধ্যে প্রবলতমতা আজ পর্যন্ত পার্থিব জীবনে খুব অল্পই সম্মুখে এসেছে। উদ্ধার সাধনে তার সাফল্য অতি অল্প, আর সৃজন কার্য অতি সামান্য। সকল দিব্য ক্রিয়াশক্তির মধ্যে এটি সবচেয়ে প্রবল, বিশুদ্ধ, দুর্লভ বলেই মানব প্রকৃতি একে বিশুদ্ধ অবস্থায় ধারণ করতে অসমর্থ হয়েছে। যা সামান্য ধরা সম্ভব হয়েছে, তাও
তৎক্ষণাৎ বিকৃত করা হয়েছে ধার্মিকতার এক প্রাণিক উত্তাপে। সমর্থনের অযোগ্য এক ধর্মীয় বা নৈতিক ভাববিলাসে গোলাপি রঙে রঞ্জিত মনের বা উদ্দাম আবেগময় পঙ্কিল প্রাণ সংবেগের ইন্দ্রিয়পথ বা এমনকি ইন্দ্রিয় ভোগবিলাসী কামুকতা দুষ্ট রহস্যবাদে, যে রহস্যময় অগ্নিশিখা তার যজ্ঞীর জিহ্বার দ্বারা জগৎকে পুনর্গঠিত করতে পারত, তাকে ধারণ করার অক্ষমতার দরুন সে আসল জিনিস না দেওয়ার ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়েছে এক নকল জিনিস। একমাত্র অন্তরতম চৈত্য পুরুষই অবগুণ্ঠিত হয়ে ও তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে বাইরে এসে তীর্থযাত্রী যজ্ঞকে নিয়ে যেতে পারে অক্ষত অবস্থায়। এইসব গুপ্ত আক্রমণ ও প্রচ্ছন্ন গহ্বরের মধ্যে দিয়ে প্রতি মুহূর্তে এটি মনের ও প্রাণের অনৃতগুলি ধরে, বাইরে প্রকাশ করে, তাদের প্রতিহত করে। দিব্য প্রেম ও আনন্দের সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং তাকে পৃথক করে মনের তীব্র অনুরাগের উত্তেজনা থেকে আর যে প্রাণ শক্তি ভুল পথে চালায় তার অন্ধ উৎসাহ থেকে। কিন্তু মন, প্রাণ ও শরীরের মর্মলোকে যা কিছু সত্য সে সবকে সে মুক্ত করে নিজের সাথে নিয়ে যায় তার যাত্রা পথে। যতদিন না তারা এসে দাঁড়ায় উচ্চ শিখরে নব আন্তর্ভাবে ও মহিমময় মূর্তিতে। সুধেন্দু। ওম শ্রী অরবিন্দ। যে শেষ কথাটি দিদি পড়লেন, কিন্তু মন, প্রাণ ও শরীরের মর্মলোকে যা কিছু সত্য সেসবকে সে মুক্ত করে নিজের সাথে নিয়ে যায় তার যাত্রা পথে। যতদিন না তারা এসে দাঁড়ায় উচ্চ শিখরে নব আন্তর্ভাবে ও মহিমময় মূর্তিতে। কে? চৈত্য সত্তা। খুব কঠিন, দুরূহ। তবে আজকে অসাধারণ পাঠ হলো। প্রথমেই জয়শ্রীদি ইংরেজি পড়লেন, মূল ইংরেজি। জয়শ্রীদির জন্য একটা অভিনন্দন সবার পক্ষ থেকে চেয়ে নিচ্ছি, সবাই অভিনন্দিত করবেন তাকে। তার রচনা একটি গ্রন্থ ইছামতির তীরে সান ফ্রান্সিসকোর একটি লাইব্রেরিতে জায়গা পেয়েছে। আমি ওনার অনুমতি না নিয়েই সবাইকে জানিয়ে দিলাম। সবাই অভিনন্দন জানাবেন, আমি তো জানাবই, অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মা এবং অসীম কৃতজ্ঞতা আমার। হ্যাঁ দিদি, খুব ভালো থাকুন। আপনার লেখনী আরো খুরস্ব ধারা হয়ে উঠুক। শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি ইস্ট ক্যালকাটার পক্ষেও গর্বের যে এই ব্রাঞ্চের একজন এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার জয়শ্রীদি। অত্যন্ত গুণী লেখিকা, কবি, সুকবি এবং পাঠিকা, আর গায়িকা হিসেবেও তো তার সুনাম যথেষ্টই রয়েছে।
যাই হোক, আজকে খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। অনেক ধন্যবাদ। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। সকলকে আমার হ্যাঁ, শ্রদ্ধা বলো। জানাই উপস্থিত সকলকে। তো আজকে যে অংশ পড়া হলো, এটা কি আলোচনা করা খুব কঠিন? সাইকিক বিং, চৈত্য সত্তা, তার রূপ ও বিকাশ, তার ক্রিয়াকর্ম, তিনি আমাদের কি করতে পারেন, এবং তাকে লক্ষ্য করে এগোতে গিয়েও আমরা অবোধ প্রজাতি, আমরা কি কি ভুল করে ফেলি বাস্তব জগতে, শ্রী অরবিন্দ অত্যন্ত নিপুণভাবে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। যজ্ঞের উদয়ন, তো আমাদের সে উদয়ন হচ্ছে কি না, সে প্রশ্ন তো আছেই। আমরা যারা মোটামুটি ভাবে একটা বোঝার চেষ্টা করছি, চেষ্টা করার জন্য চেষ্টা করছি, তারা এরকম ভেবে নিতে পারছি যে যজ্ঞ, সমর্পণ, নিবেদন বা অর্ঘ্য, যেভাবেই আমরা বলি না কেন, বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে আরো আরো যা বলবো, যত বলবো তত কম পড়ে যাবে। এই যে উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি, তা জীবনের উচ্চ মার্গকেই প্রকট করে। যদি যজ্ঞ ধরি, কেউ সমর্পণ ধরবেন, কেউ নিবেদন ধরবেন বা অর্ঘ্য, যেভাবেই আমরা বলি না কেন, তা আমাদের উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিকেই জীবনে প্রকট করে তুলবে। আমাদের জীবনযাত্রার এবং জীবনযাত্রায় আমরা যে অভিযাত্রী, তাতে উচ্চ মার্গকেই প্রকট করে তুলবে। আমরা যত বেশি সেই সমর্পিত হতে পারবো, নিবেদিত হতে পারবো, তত বেশি আমাদের জীবন সাধনার উচ্চ মার্গকে প্রকট করবে। সেই ক্ষেত্রের সাধন মণ্ডলে একজন নেতা প্রয়োজন, একজন দিকদর্শী প্রয়োজন, একজন গুরু দিশারি প্রয়োজন, যিনি সর্বাঙ্গীন মূলতত্ত্বকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন, নিজস্ব সত্তাকে, সত্তার আলোকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন, এবং নিজস্ব সত্তাকে, সেই সত্তা যে সত্যময়, আলোময়, জ্যোতির্ময়, সেই সত্তার আলোকে, জ্যোতিকে তিনি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। শ্রী অরবিন্দ তার পূর্ণ যোগমার্গে এই নেতা হিসেবে আমরা ধরছি, তাকে নেতা হিসেবে যদি ধরি, তাহলে তিনি চৈত্য সত্তাকে ভীষণ 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 ভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর আগে কোথায় কি উল্লিখিত হয়েছে, শ্রী অরবিন্দের আগে সাইকিক বিং বা চৈত্য সত্তা কেমন করে উচ্চারিত হয়েছে, উল্লিখিত হয়েছে, সে অনেক গবেষণার বিষয়। বা পরে কতটা কি আমরা সেই অনুযায়ী থাকতে পারবো, সেও প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি হতে হবে। তবে শ্রী অরবিন্দ পূর্ণ যোগমার্গে চৈত্য সত্তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন, প্রাধান্য দিয়েছেন। চৈত্য সত্তার আবির্ভাব সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাইকিকাইজেশন, চৈত্যীকরণ, চৈত্যী ভাবাকরণ, চৈত্যী ভাবের আয়োজন, এবং তাকে যোজনা করে, যেমন ধনুকে তীর যোজনা করা হয়, সাধনায় সেই চৈত্য সত্তাকে যোজনা করে কত যোজন পথ আমরা এগোতে পারবো, লক্ষণীয় সেগুলো। আমরা তো মানব সম্প্রদায়, নানাবিধ কর্মের সঙ্গেই জড়িত আমরা। তাতে দেখা যায় যে বাহ্যকর্মই আমাদের নিজস্বতা, আমাদের ব্যক্তিত্ব, আমাদের ভাবকে প্রকাশ করে দেয়। আমরা যেরকম ভাবে কাজ করি, সেটাই আমাদের নিজস্বতাকে, আমাদের ব্যক্তিত্বকে, আমাদের ভাবময়তাকে প্রকাশ করে। এবং সেই ক্ষেত্রে
প্রতিটি বাহ্য কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে তার ভিতরের ভাব। কেন্দ্রীয় শক্তি ভিতরে থাকেন, তিনি আমার বাহ্যিক কর্মাবলীকে, কর্মক্রিয়াকে, ক্রিয়াবলীকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই ভিতরের ভাব নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় পুরুষ প্রত্যক্ষ হন, প্রকট হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় পুরুষ, অন্তঃপুরুষ, চৈত্য পুরুষ, চৈত্য সত্তা যাই বলি, তিনি আমাদের ভিতরে থেকেই আমাদের ভাব নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি চৈত্য সত্তা। তাতে কি হয় না, প্রতিটি ক্রিয়াধারার পিছনে তিনি থাকেন। একজন সচেতন সাধক, সাধক মানেই সচেতন, সাধিকা মানেই সচেতন। অচেতন হলে তো সাধক সাধিকা হন না। তাই সচেতন কথাটা বাদ দিয়েই বলি যে সাধক সাধিকা এটি অনুভব করেন যে একজন পিছন থেকে তাকে দেশনা দিচ্ছেন, গাইড করছেন, নির্দেশনা দিচ্ছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন। হয়তো বুঝে উঠতে পারি না, তার নামকরণ করতে পারি না, পারতাম না। শ্রী অরবিন্দ স্পষ্ট করি আমাদের তার নামকরণ করে দিলেন চৈত্য সত্তা। বেশ, আমরা তার প্রতি যদি অনুগত থাকি, তার প্রতি অনুগত থাকলে আমাদের ক্রিয়াকর্মে তার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ অনুভব করা যাবে। যে কাজ করছে সে বুঝবে। কি বুঝবে না, কেউ একজন আমার পিছনে থেকে প্রেরণা যোগাচ্ছেন, আর সেই কাজের ফল ভোগ করবে বাকিরা, অন্যান্যরা। সে কবিতা লেখা হোক, গান করা হোক, শিল্পকর্ম হোক, কথা বলা হোক, বা যে কোনো পার্থিব কাজের মধ্যেই, পরিচালনার ক্ষেত্রে হোক, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র হোক, প্রতিটি ক্ষেত্রে, যে যে ক্ষেত্রেই থাকুন না কেন, প্রতিটি কাজের মধ্যেই সেই অন্তঃপুরুষের প্রভাব, সেই অন্তর্পুরুষের প্রভাব লক্ষ্য করবেন। হ্যাঁ, কেউ কেউ হয়তো করবেন না, কিন্তু তার কাজের মধ্য দিয়ে এই অন্তর্পুরুষের প্রভাব প্রকাশিত হয়। এমন এমন মানুষের কাজ দেখে আমরা বলে ফেলি না, প্রশংসা করে ফেলি, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাই। তাকে প্রশংসা করা মানে তার অন্তঃস্থিত সত্যকে, যিনি নির্দেশনা দিয়ে তার কাজকে সুচারু করে তুলেছেন, তাকেই প্রশংসা করছি, তারই পুজো করছি। এই নিবেদনের ভাব নিয়েই আমরা চলব। সত্য অন্তঃপুরুষ, সত্য বলাটা অন্তঃপুরুষ, সত্য, হ্যাঁ, শ্রী অরবিন্দ এই বিষয়ে বলেছেন। সত্য অন্তঃপুরুষ এবং মিথ্যা অন্তঃপুরুষও আছে, যেটা প্রাণিক জোন থেকে আসে, ভাইটাল জোন থেকে আমাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। আমরা কখনো কখনো তাকে প্রকৃত অন্তঃপুরুষ বলে ভুল করি। সেই জন্য শ্রী অরবিন্দ এই কথাটা বলেন। সত্য অন্তঃপুরুষ কি করেন না, আমাদের যে অগোছালো পদযাত্রা, অলস পদযাত্রা, থমকে যাওয়া যে অধ্যাত্ম প্রক্রিয়া, অসম্পূর্ণ যে কাজ, অর্ধসমাপ্ত যে কাজ, তাকে ওই অসম্পূর্ণ, অর্ধসমাপ্ত, থমকে যাওয়া, অলস পদযাত্রা এগুলোকে থাকতে দেন না সত্য অন্তঃপুরুষ। তিনি অলস পদযাত্রাকে সক্রিয় করে তোলেন। যে অধ্যাত্ম ক্রিয়া অসম্পূর্ণ হয়ে আছে তাকে সম্পূর্ণ করে তোলেন। অর্থাৎ কি না, অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্বকে তিনি প্রকাশ করতে সমর্থ। আমাদের যে অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্ব, অর্থাৎ সেই অন্তঃপুরুষ, সত্য অন্তঃপুরুষ, চৈত্য সত্তা,
তিনি অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের, সেই শ্রেষ্ঠত্বকে ওই চৈত্য সত্তা প্রভাবিত করেন, প্রকাশ করেন। প্রকাশ করতে তিনি সমর্থ। চৈত্য সত্তার প্রভাবেই আমাদের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্ব গড়ে ওঠে, তা প্রকাশিত হয় ধীরে ধীরে। কোনো কিছুকে অবহেলিত হয়ে থাকতে তিনি দেন না, পড়ে থাকতে দেন না, দূষিত হয়ে যেতে দেন না। সবাইকে কাছে নেবা, কাছে 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 টেনে নেবার, এরকম যদি বাক্যটি বলি, যে সবাইকে কাছে টেনে নেবার সৌজন্য, উদারতা এবং মহত্ব নিয়ে তিনি চলেন। কারুকে দূরে সরিয়ে দেওয়া নয়, কারুর দিকে আর চোখে তাকানো নয়, নিন্দিত ভাব নিয়ে কারুর প্রতি নজর দেওয়া নয়। ফলে কি হয়? তিনি আমাদের পারতপক্ষে এগিয়ে নিয়ে চলেন। কোনো পিছিয়ে পড়া আমাদের জীবনে তখন থাকে না। আমাদের যত পুরনো নিয়ম কানুন, সেগুলো ধরেই তো আমরা খুব স্লোথ গতিতে চলতে থাকি বেশিরভাগ মানুষ। নমনীয়তা কম থাকে আমাদের মধ্যে, প্রাণ এবং মনের অবস্থাও তথৈবচ। আবেগময় প্রাণ, মনের চিন্তাও সে দুর্বিনীত চিন্তা, বিশ্বস্ত চিন্তা থাকে, একনিবিষ্ট হয় না। এরকম অবস্থা আমাদের চলে। এরা কি? এই যে দেহ, প্রাণ, মন, দেহের নমনীয়তা নেই, প্রাণের আবেগময়তা বেশি এসে যায়, মনের চিন্তাধারা বড় বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এরা কিছুতেই তখন নতুন এবং সৃষ্টিপ্রদ কিছুকে মেনে নিতে পারে না। কেমন যেন একটা চারিত্রিকভাবে পিছিয়ে থাকতেই ভালোবাসে। আমি রব ওই নিষ্ফলের হতাশের দলে, সেই মানসিক একটা অবস্থান তৈরি হয়। পিছিয়ে থাকতেই ভালোবাসে। এই যে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা, অগ্রগতির প্রবণতা, প্রগতির প্রবণতা, যে অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠত্বকে চৈত্যসত্তা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং প্রকাশ করেন, যখন আমরা সেই চৈত্যসত্তার প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে দেহ প্রাণ মনের নিজস্ব শ্লথগতি ধারায় নিজেকে প্রভাবিত রাখি, তখন আমরা পিছিয়ে থাকতে ভালোবাসি, পিছিয়ে পড়ি। আমাদের অধিকাংশেরই প্রবণতা সেরকম। নতুন কোনো কাজে হাত দিতে সাহস পাই না, যোগ্যতা কম আমাদের, তাই বেশিরভাগ সময় নিজেদের অক্ষমতা, অযোগ্যতা নিয়েই প্রকৃত অধ্যাত্ম যজ্ঞে নিজেদের এগিয়ে যেতে সক্ষম হই না। কারণ ওই অক্ষমতা, অযোগ্যতা। অধ্যাত্ম যজ্ঞে যাওয়ার যোগ্যতা গড়ে দিয়েছেন আমার অন্তর্পুরুষ, অথচ ওই যে দেহ প্রাণ মনের যে সীমাবদ্ধতা, তাকে ধরে চলার জন্য অধ্যাত্ম যজ্ঞে নিজেদের এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা খুঁজে পাই না। কেউ এগিয়ে যেতে চাইলে বরং তাদের এমন সব পরামর্শ দিই যাতে সেগুলো কার্যকরী না হতে পারে, আরেকজন যাতে এগিয়ে যেতে না পারে। ও আমার চেয়ে বেশি বুঝে যাচ্ছে, বেশি জেনে যাচ্ছে, দাও বাবা টেনে ধরো। উদ্যম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহলে ওই যে উদ্যোগী নাং পুরুষ সিংহম, সেই যে ব্যাপারটা, সেই উদ্যমটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর পুরুষ ও সিংহ কেউ হতে পারে না, বিঘ্নিত হয় তার যাত্রাপথ। এই যে সংকুচিত ভাবপ্রবণতা, এই সংকুচিত ভাবপ্রবণতা নিয়ে আমরা পারতপক্ষে পিছিয়েই থাকি। এই যে শ্রী অরবিন্দ একদম বলছেন এখানে, প্রকৃত অন্তর্পুরুষ এই ভাব অনুযায়ী কিন্তু চলেন না। তিনি কিভাবে চলেন? তিনি আমাদের এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেন। আমরা আমাদের অনিচ্ছা দিয়ে, আলস্য দিয়ে সেগুলোকে বিলম্বিত করি মাত্র, বলে ফেলি ও যেমন চলছে চলুক। সাধনা আমাদের কি? সাধনা আমাদের
চৈত্যমুখী করতে সহায়তা করে, তখন চৈত্যবোধী দেহ, চৈত্যময় প্রাণ এবং মন গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তখন ভুলবশত আমরা কখনো কখনো আমাদের সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ সাধনালব্ধ চৈত্যবোধকেও হারিয়ে ফেলি। চৈত্য শক্তি, চৈত্য আনন্দ, যদি এরকম শক্তিকে আমরা চৈত্য শক্তি বলি, কারণ তার প্রভাবে আমার শক্তি যথাযথভাবে প্রকাশিত এবং প্রকটিত হয়, তাহলে শক্তিকে যদি চৈত্য শক্তি বলি, আনন্দকে চৈত্য আনন্দ বলি, চৈত্যানন্দ বা চৈত্য আনন্দ বলি, জ্যোতিকে যদি চৈত্য জ্যোতি বলি, তাহলে কি বলতে পারি? চৈত্য শক্তি, চৈত্য আনন্দ এবং চৈত্য বোধকেও আমরা হারিয়ে ফেলি। কখন? না, যখন আমরা ভুল করি। ওই যে একটু আগেই বোধহয় এই জাস্ট বললাম যে, কি বললাম যে আমরা ওই যে সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ ক্রিয়াকর্মকেও সাধনালব্ধ, আমরা যা সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ যে সাধনালব্ধ চৈত্যবোধ, সেগুলো আমরা ভুলবশত হারিয়ে ফেলি। আর তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভরে, তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শূন্য করে। এই ভুল ভুল হয়, ভুল হয়। আমরা চৈত্য শক্তিকে, চৈত্যানন্দকে, চৈত্যবোধকেও নিম্ন চেতনার কাজে লাগিয়ে ফেলি। ভুল হয় বলেই। ব্যবহার ঠিক না হলে উন্নত মানের জীবন হোক আর জড় হোক, জড় জীবন হোক, তার মান কমে যেতে বাধ্য। চৈত্যবোধে জাগ্রত মানুষ খুব ভালো জুয়া খেলতে পারেন, গ্যাম্বলিং এ অনেক জয় লাভ করতে পারেন, কিন্তু সেটা পতনোন্মুখী। তাই ওই ভুল। তিনি নির্দেশ পান, যারা নকল করে পরীক্ষায়, একদম পরীক্ষালব্ধ, যে তাদের ইনটিউটিভ পাওয়ারটা অনেক বেশি থাকে। 4টে প্রশ্ন করে গেল, 4টেই কমন পেয়ে গেল, কিন্তু তারা খারাপ কাজে, মন্দ কাজে সেগুলো ব্যয়িত করে। শ্রী অরবিন্দ এই জায়গাটা হাইলাইট করছেন। শিবের ত্রিশূল যদি রান্নার খুন্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, খড়গ দিয়ে যদি সবজি কাটা হয়, দেখেছি এমন এমন জায়গায়, দেখেছি একদম প্রত্যন্ত গ্রামে জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হতো। এখন অবশ্য পোস্ট অফিস থেকে কিনতে হয় হাড়ঘাড় তেরাঙ্গা করতে গেলে। সেখানে কি দেখেছি, জাতীয় পতাকা কলসির মুখ ঢাকতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন এমন সেন্টার ব্রাঞ্চেও দেখেছি মায়ের পতাকা কোথাও কোথাও খুব অযত্নে রাখা হয়, খুব যত্ন করে রাখা হয় না। মায়ের পতাকা যখন উড্ডীন করা হবে তার আগে ওই কোনো মতে ঝেড়ে ঝুড়ে বের করা হয়। একাধিক জায়গায় আমি দেখেছি। কম বয়সী সাধক সাধিকারা এগিয়ে আসছেন, কাজ করতে চান, বুঝতে চান, অনুভব করতে চান, বিশ্বাতীত বিশ্বগত বোধের প্রত্যক্ষ অনুভূতি নিতে চান, কিন্তু সেক্ষেত্রেও বাধা আসে। যারা সেই বোধ অর্জন করার স্তরে পৌঁছতে পারেননি, স্বাভাবিকভাবেই বাধা আসে। বাধা পেয়ে অনেক সচেতন সত্তার অধিকারীরাও ক্রমশ পিছু হটতে থাকেন, এবং একসময় দেখা যায় কি, তারা একেবারে বাহ্য জীবনের সঙ্গে ভীষণভাবে মিশে যান। যে সাধনার অঙ্গাঙ্গীন সত্যকে গ্রহণ করবার জন্যে তারা জীবনকে সঁপে দেওয়ার চেষ্টায় রত হতে এসেছিলেন, আমাদের তথাকথিত বয়স্ক যারা, তাদের ভুল ভ্রান্তির জন্যে, অচৈত্যবোধের অসত্য অনৃতকে প্রশ্রয় দিয়ে চলার জন্যে তাদেরও সাধন জীবন থেকে সরে যেতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ভীষণভাবে তারা বাহ্য জীবনের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, অথচ তারা ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন সাধন জীবন। তখন তাদের ফিরিয়ে আনাও বেশ মুশকিলের হয়। উদাহরণ চাইলে আমি দিতে পারবো, আমাদের সব সেন্টার ব্রাঞ্চের মধ্যেই উদাহরণ আছে। চৈত্যের প্রেম কি দিব্য প্রেম, এই যে দিব্য প্রেমের কথা বারবার বলা হয়েছে, তার মাধ্যমে কি হয়, অনেক অসম্ভবকেও, প্রায় অসম্ভব জিনিসও সম্ভব করে তোলা যায়। অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ, দিব্য প্রেমের ফলে এগুলো হয়ে ওঠে, নিষ্প্রাণ প্রাণ সম্পন্ন হয়ে ওঠে। এমন মানুষও দেখেছি যে সাধনার কিচ্ছু বোঝে না, কিচ্ছু জানে না,
তাকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে তিনি একেবারে মগডালে বসার মতো চেতনায় পৌঁছে যান। কিন্তু সেই উন্নত বোধকে মা শ্রী অরবিন্দের রচনাবলীর মতোই আলমারিতে বন্দি করে রাখা, এই প্রবণতা যেন আমাদের না থাকে। অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলা যায়, অথচ মা শ্রী অরবিন্দের গ্রন্থ রচনা আমরা সংগ্রহ করে আলমারিতে বন্দি করে রাখলাম। বুদ্ধদেব বসুর বিখ্যাত সেই রবীন্দ্র রচনা বলি, গল্পের ছোট গল্পের মতো আলমারিতে বন্দি করে রাখছি। আমাদের চৈত্য সত্তাকেও আমরা বন্দি করে রাখছি দেহ প্রাণ মন দিয়ে। নিরাপত্তার জন্য তালা দেওয়া থাকে আমাদের আলমারিতে। মায়ের ঘরের দরজায় তালা ঝোলানো থাকে না? মায়ের ঘরের দরজায় একেবারে পাক্কা একটা কিংবা দুটো তালাও কোথাও কোথাও ঝোলানো থাকে, পাছে কেউ সেই বই খুলে পড়তে থাকে বা মায়ের পায়ে ফুল দিয়ে দেয়। এই স্বভাব, এই যে বিকৃতি, স্বভাব বিকৃতি বলবো আমি, এই স্বভাব বিকৃতি থেকে আমাদের নিস্তার নেই, অজ্ঞানের অভিশাপ থেকে নিস্তার নেই, নিষ্কৃতি নেই, মা বারবার বলছেন। এই প্রসঙ্গে সাংঘাতিক কথা বলে দিয়েছেন শ্রী অরবিন্দ এই প্যারাগ্রাফে। একটু আগেই তো পড়া হলো, দেখুন না, ওই যে বাংলাটুকু, এইটুকু আমি দেখছি, এইটুকু পড়ে আমি শেষ করব, সময় হয়ে গেছে। শ্রী অরবিন্দ বলে দিচ্ছেন, অনুবাদটুকুই পড়ছি বাংলা অংশ থেকে। যদি যদি এই মিথ্যার কাজকে চলতে দেওয়া হয়, তাহলে পরতর আলোক শক্তি ও আনন্দ সরে যায়। তখন সাধক নেমে আসে নিচের স্তরে, আর না হয় উপলব্ধি এক বিপদ সংকুল অর্ধপথে ও মিশ্রণে বদ্ধ থাকে, অথবা সত্যকার আনন্দ নয় উপলব্ধি এক অবর প্রমোদে ঢাকা পড়ে, এমনকি তার মধ্যে ডুবে যায়। কি ভয়ঙ্কর কথা! মানে আমার কষ্ট হচ্ছে পড়তে এই জায়গাটা, যে অবর প্রমাদে ঢাকা পড়ে যাচ্ছি, প্রমোদের মধ্যে, হইচইয়ের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে, মানে তথাকথিত প্রাণিক আনন্দে মেতে থাকছি আমরা, সেটা অবর, অত্যন্ত নিম্নতম। আমরা কি সে অবর প্রমোদেই ডুবে যাচ্ছি না? আমরা এমনি করে দিনের পর দিন ভেসে যাব কি না? চৈত্যের দিব্য প্রেমকে কাজে লাগাবো কি না? ভাবা সম্ভব কি? বোধ হয় নয়। আবার কেউ কেউ নিশ্চয়ই ভাবতে পারবেন। সবাই আজকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, ধর্মীয় এবং নৈতিক বিলাসের মধ্যে থাকাটাই আমাদের সবচেয়ে ভালো বিষয়। তবে দিন আসছে, সেদিন আসছে, সব বাহ্যিক প্রতিষ্ঠা স্বাচ্ছন্দ্যকে অতিক্রম করে দিব্য প্রেমের ছত্রছায়ার মানবকুল বাস করবে। সেই দিব্য প্রেমের ছত্রছায়ায় আমরা একদিন বাস করব। এই পার্থিব জীবন দিব্য জীবন হয়ে উঠবে, আমরা সেই উচ্চ শিখরে পৌঁছব। আমাদের মন প্রাণ শরীরের মর্মলোকে যে সত্য রয়েছে, তিনি উন্মুক্ত হবেন, এসে সামনে দাঁড়াবেন, আমাদের জীবনকে, আমাদের চেতনাকে উচ্চ শিখরে তুলে নেবেন। তার জন্য মা আমাদের হাত ধরে আছেন, চলো, এগিয়ে চলো, মা ভই বলে চলুন, আমরাও এগোই। সবাই আনন্দে থাকুন। আগাম দীপাবলি প্রত্যেকের জীবনকে, যা কিছু অন্ধকার আছে সব যেন সেই তমসা বিমোচিত করে, আলোয় আলোময় হয়ে আলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরাধনা করতে করতেই আজকে বিরতি টানছি। সবাই আনন্দে থাকুন, আলোকময় আনন্দে থাকুন। জয় মা। মা ও শ্রী অরবিন্দের চরণে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি পূর্ব কলিকাতা শাখার আজকের এই গুগল মিট অনুষ্ঠানে এখানেই আমি বিরতি টানছি। আগামী শুক্রবার ঠিক রাত 8টায় আমরা আবার এখানে এই প্ল্যাটফর্মে সকলে মিলিত হব। শুভরাত্রি, শুভ দীপাবলি আগাম। জগদী
জয়শ্রীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে দিই। খুব ভালো, খুব ভালো। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ জানাই, ভালো থাকবেন, অনেক শুভেচ্ছা শুভকামনা রইল। তোমাকেও তাই।